بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا خاص عمل وہ عمل پیش کرنے لگا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس عمل کو کرنے والا دنیا جہاں کی خیر و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دارین کی سعادتوں، برکتوں اور نعمتوں سے فیض یاب ہونا، اگر آپ چاہتے ہیں خیر اور بھلائی نصیب ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں رمضان کریم کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں رمضان الکریم کی کما حقہ برکات سمیٹ لیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمانے علی شان پر عمل کر لیجئے برکتیں آپ کی جھولی میں ہیں، رمضان کریم کی برکتیں آپ کی جھولی میں ہیں۔ سمیٹ لیجئے رب کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اس کے عطا کردہ انعامات کو اپنی دامن میں سمیٹ لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رحمت وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ وَآخِرُهُ عتق من النار۔ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کریم ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے جس سے پورے مہینے کی برکات ہمیں مل جائیں؟ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ارشاد فرمائی ہوئی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ امتی کو چاہیے کہ وہ اپنے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان پر عمل پیرا ہوں۔ تمام اہل اسلام ادھر ادھر کے معاملات کو چھوڑ کر، اپنی لا یعنی باتوں کو چھوڑ کر، اپنی فضول اوقات میں وقت گزارنے کو ترک کر دیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، اپنے رشتے کو جوڑ لیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ سرکار دو جہاں مرشد کائنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا عشرہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلے 10 دن، پھر درمیانی 10 دن، پھر آخری 10 دن۔ تو پہلے 10 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل فرما لیجئے۔ اس دعا کو پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں، پوری کائنات کی اللہ کے بعد کی ہوئی باتیں بعد میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات، کائنات میں سب سے بڑی ہستی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، آپ کی ذات گرامی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان جیسا، بلکہ اس کی مثل اور مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کریم رب کی ذات، خلاق عالم کی ذات پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح تیرے اور میرے ہی نہیں بلکہ کل کائنات کی اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو فرمان ہے اور آپ کی جو ذات ہے، اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات اور سب سے بے مثل و بے مثال ذات وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ لہٰذا آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی دعا کو سینے سے لگائیے اور پہلا عشرہ اس دعائے مبارکہ کو کثرت سے کیجیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। पहले अशरे में कसरत के साथ ये दुआ कीजिए। फिर दूसरा अशरा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैं अल्लाह ताला से तमाम गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूं, जो मेरा परवरदिगार है, और उसी की तरफ रजू होनी है, उसी की तरफ लौटना है। तो दूसरे अशरा मुबारक में इस दुआए मुबारका को कसरत के साथ कीजिए। फिर मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम फरमाते हैं, मैं रोज़ाना अपने परवरदिगार आलम से 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, 70 मरतबा। तो उम्मती को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करे। इसके अंदर बेबहा बरकतें हैं, बेबहा इनामात हैं, बेबहा खजाने छुपे हुए हैं, बेबहा इसके अंदर इनामात हैं। तो इस दुआ मुबारका को दूसरे अशरे में खुद भी करें, अपने बच्चों को भी, अपने अहले खाना को भी, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को। अच्छाई की बात फैलाना सदका जारिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान को दूसरों तक पहुंचाना ऐसे है कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा आबाद व शाद रखे, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने आली शान को सुनकर खुद भी अमल करता है और दूसरों तक भी पहुंचाता है, और उसकी दावत को पहुंचाता है कि दूसरे लोग भी उससे इस्तिफादा हासिल कर लें, उससे फ़ायदा हासिल कर लें, उससे बरकतें हासिल कर लें। लिहाजा ये एक मकाम, एक वखरा मकाम है, एक और अनोखा मकाम है कि खुद भी अमल किया और दूसरों को भी उसकी दावत पेश की, दूसरों तक भी उसका पैगाम भेजा। इसी तरह तीसरे अशरा में, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरे अशरा मुबारक में ये दुआए मुबारका, ये ख़ास अमल है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ास अमल है कि तीसरे अशरा मुबारक में इस दुआए मुबारका को कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ मुबारका को कसरत से करें, और इसके साथ साथ ये दुआ मुबारका भी आप कसरत से पढ़ें। इसको भी अपने वज़ाइफ का, अपने अमाल का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरा अशरा में, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ करने वालों को तू पसंद फरमाता है, बस हमें मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। कितनी खूबसूरत दुआएं हैं। यकीनन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान से बढ़कर किसी का फरमाने, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो आइए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती होने का सबूत दीजिए। इस अमल को अपने दिल से लगा लीजिए, अपने सीने से लगा लीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तमाम अहले इस्लाम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। कमेंट के अंदर आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और करवाते रहा करें। कर भला हो भला होता है, भले का भला।